госсекретарь, уважаемые коллеги, позвольте вас всех поприветствовать сердечно. Distinguished Secretary of State, dear colleagues, let me first of all welcome all of you cordially to Moscow. Мы всегда рады вашим визитам, потому что они всегда проходят в очень деловой обстановке и дают шанс на продвижение в решении серьезных вопросов. We're always glad to see you here. We're always glad to have your visits because they are always businesslike and give us a chance to make headway on very important and serious matters. Сегодня, когда увидел, как вы спускаетесь с самолета и несете свои вещи, я немножко расстроился. But today, when I saw the footage of you going down the plane carrying your luggage, I was a bit frustrated and upset. Но, с одной стороны, это очень демократично, а с другой стороны, думаю, совсем, видимо, плохо дело в США, уже некому помочь госсекретарю чемоданом. On the one hand, it's quite a democratic way of conduct, but on the other hand, I thought probably the situation in the United States is not that good, and there is no one to assist Secretary of State in carrying his luggage. Но вроде в экономике все хорошо, сокращений больших. But I hear your economy is okay, and there is no slowdown. Потом подумал, может быть, в этом кейсе было что-то такое, что вы не могли никому доверить, что-то No ценное. contraction, and probably then I thought there was something in that case of yours, in the briefcase of yours, you couldn't trust anyone else with. Видимо, деньги привезли, наверное, Probably you brought some money with you чтобы нам торговаться по to haggle, yeah. You brought some money ключевым вопросам. on key matters. Но если серьезно, то мы действительно рады вас видеть, But in earnest, we are really glad to see you. потому что я без всяких шуток сейчас говорю, как правило, нам удается достигнуть найти какие-то точки соприкосновения и, опираясь на это, двигаться вперед по решению двухсторонних вопросов и вопросов международной повестки. And now I'm not kidding. As a rule, we managed to find some common ground in order to move forward on important matters of bilateral and international agenda. Добро пожаловать. Welcome, Secretary. Well, Mr. President, thank you. When we have a private moment, I'll show you what's in my briefcase. Да, большое спасибо, господин президент. И когда мы сможем с вами переговорить с глазу на глаз, я вам покажу, что у меня в портфеле. And I think you'll be surprised. И я думаю, вас это удивит. Pleasantly. Это будет приятный сюрприз. Mr. President, let me begin by expressing the condolences of President Obama and the people of the United States for the loss of the aircraft the other day, for the crash. Господин президент, позвольте мне начать с того, что я хотел бы выразить соболезнования от имени президента Обамы и американского народа по поводу падения самолета в Ростове-на-Дону. I believe a team from our National Transportation Safety Board is willing and ready and has traveled to try to be of assistance. And obviously we're prepared to be helpful in any way that we can. Я так понимаю, что бригада из нашего управления по транспортной безопасности, они готовы к тому, чтобы выехать на место аварии и готовы оказать необходимое содействие. И все мы также готовы сделать то же самое. Mr. President, let me begin. First of all, I want to thank you for making time. I know this has been a very busy day, and we're very appreciative for the opportunity to have a serious conversation about serious issues. И, господин президент, я хочу поблагодарить вас за то, что вы нашли время для того, чтобы встретиться с нами. Я знаю, что у вас очень напряженный график сегодня, но, тем не менее, мы очень рады этой возможности серьезно поговорить о серьезных вещах. It's fair to say, Mr. President, that the serious approach that we have been able to cooperate on has made a difference to the life of people in Syria and to the possibilities of making progress on peace. И, господин президент, я думаю, что справедливо было бы сказать, что наш серьезный подход и то сотрудничество, которое имело место между нашими странами в рамках такого подхода, действительно привело к серьезным результатам, серьезным итогам, в частности, в том, что касается жизни сирийского населения и в том, что касается прогресса, подвижек в продвижении к миру. Most observers thought it was impossible to achieve a cessation of hostilities, and because of the cooperation
both political and military, which we have been able to achieve with some effort. This Sunday will mark 1 month of the cessation. И, кстати говоря, многие наблюдатели, они считали, что прекращение боевых действий – это нечто, чего невозможно будет достичь. Однако, благодаря нашему сотрудничеству, как военному, так и политическому, и было приложено очень много усилий, чтобы такое сотрудничество имело место. Вот я хочу сказать, что в это воскресенье исполняется 1 месяц с начала перемен. The people of Syria and the people of the region, as a result, have literally been able to taste and smell the possibilities of what it means to have a huge reduction in violence and to receive humanitarian assistance. И, кстати говоря, население Сирии, население региона в результате вот этих усилий, они буквально смогли попробовать на вкус и почувствовать, услышать запах, так сказать, вот тех возможностей, которые связаны с этим прекращением огня. Речь идет об очень существенном сокращении уровня насилия и о увеличении гуманитарной помощи. So, Mr. President, I know you have ideas, and you've already made a very critical decision with respect to the drawdown of your forces in Syria. And we obviously also have some ideas for how we can now most effectively make progress in Geneva and begin the very serious and difficult work of the transition. Господин президент, я знаю, что у вас есть определенные соображения, определенные идеи, и вы уже приняли очень серьезное решение, касающееся вывода значительной части ваших войск из Сирии. И у нас тоже есть определенные соображения, определенные идеи относительно того, как более эффективно проводить переговоры в Женеве и по другим вопросам. Так что сейчас действительно настало время начать серьезную работу. Это действительно трудная работа, связанная с переходным периодом. And we also have some ideas, Mr. President, for how we could perhaps make faster, greater progress with respect to Ukraine. I know you're very anxious to address other serious issues, so I look forward very much to the opportunity tonight to be able to find a way forward and frankly, ultimately, see if we can't rebuild and strengthen the relationship between the United States and Russia by proving that we know how to solve some serious problems together and building from there. Господин президент, у нас тоже есть определенные идеи, которые касаются, во-первых, как быстрее добиться прогресса в отношении Украины. Я знаю, что вы также с нетерпением ждете возможности заняться другими серьезными проблемами. И я с нетерпением также жду возможности сегодня серьезно поговорить о важных вопросах, касающихся продвижения вперед по этой тематике, по этим вопросам, и также посмотреть, что мы могли бы сделать для того, чтобы восстановить, для того, чтобы укрепить отношения между Соединенными Штатами и Россией путем демонстрации того, что мы серьезно вместе можем решать серьезные проблемы. Thank you, sir. Спасибо. Уважаемый господин госсекретарь, мы понимаем, что то, что нам удалось сделать на сирийском направлении, могло быть достигнуто только благодаря позиции высшего политического руководства Соединенных Штатов, позиции президента Обамы. Honourable Secretary, we are aware that the groundwork we have on Syria has only been possible thanks to the position of the supreme political leadership of the United States, specifically the position of President Obama. Я очень надеюсь, что ваш визит позволит нам
сблизить позиции по вопросам дальнейшего регулирования и по сирийской проблематике, и, как вы сказали, по украинской. And I really hope that your today's visit will help us reconcile positions on how to make progress on both Syria and Ukraine, as you said.